وقبول سماء بكل صوم إلى حضر سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا الرسول وأهل بيته الكرام ثم الصحابة الغلباء والتابعين والتابعين سنة يوم الدين إلى الأولياء والشهداء والعلماء والصالحين خصوصا إلى أرواح جميع معلمنا وشيخنا وأساتذتنا في الدين المتصلين بسندنا سيد المرسلين وصولهم وفرعهم وتلاميذهم أجمعين خصوصا لحضر الشيخ عبد القادر الجيلاني والشيخ ابراهيم الخلفاتي والشيخ محمد عبد الكريم السلمان المدني والشيخ محمد أرشد عبد الله البنجلي والشيخ شهاب البنجلي والشيخ نواوي بن عمر البنتني والشيخ زيد الدين السموي والشيخ علي بن عبد الله البنجلي والشيخ مولانا محمد بن عبد المغني والشيخ مولانا محمد بن عبد الغني واحمد السند بن الزبير وصولهم وفروعهم اجمعين لأنه سعد الكريم الرحمن الرحيم المنان غشاهم بالرحمة والمغفرة ويعطي درجات في الجنة وينفعنا وينفع علينا وعلى أولادنا وذريتنا أجمع أزواجنا وأهل بيوتنا وأموال أمهاتنا وأحبابنا وجيراننا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنين خصوصا لمن حضر بهذا المجلس من بركاته وصلاته وانواره وعلومه ونفحه ولحظته وقربته في الدين والدنيا والآخرة وأن يرزقنا محبتهم ويتوبا على ملتهم ويحشرنا في سمرة من غير سابقة عذاب ولا حساب إليس والغنور والرسوخ وصنع الجسد والروح وتوبة الناس والتوفيق والهداية والاستقامة وحسن الخاتمة وأن الأيام بالشفاء واللطف لنا خاصة ولأخواننا المؤمنين على الله يرزقنا صعدا في تقوى وطول العمر بحسن عمل ورزقا حلالا واسعا طيبا مباركا فيه عليه كلمة الدين واخلاص والصدق واليقين وأن يقضي حاجاتنا وينور قلوبنا وقوالبنا وعد قربنا والعفاف والموت على الإنسان ونيما بلا محنة ولا بحال يقين سيدي ولد عدلا وبكنية صالحة عن شيخنا بسر النبي وبآل النبي وبسر الفاتحة.
من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين وظهر الداهرين رضي الله تعالى عنا وعنكم وعن جميع المسلمين والمسلمات. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه إلى يوم الدين. أما بعد. وقال الجنيد الصبر تجرع المرارة من غير تعبس. وقال الصاوي الصبر تحمل المكاره في طاعة الله تعالى. وإذا أسند إلى المولى بأن قيل صبور فمعناه الذي لا يعجل بالعقوبة فهو يرجع لمعنى الحليم. Imam Junaid al-Baghdadi menyatakan, sabar itu ialah menahani suka duka, kaduka citaan, kesedihan itu ditahan tanpa ada sedikit jua pun merasa sangkal, tanpa ada sedikit jua pun merasa kecewa. Jadi keadaan yang kada nyaman dirasakan di diri, maka jangan sampai mengolah hati kita rasa sangkal, rasa kecewa. Wajah tetap senyum, ucapan tetap lembut, hati tetap dingin. Itulah yang disebut dengan sabar. Misal contohnya, laki datang ke rumah kada membawa apa-apa. Kayak apa sikap bini menghadapi laki datang ke rumah kada membawa apa-apa? Padahal kehendak si bini ini laki datang membawakan emas 2 kilo. Jangankan membawakan emas 2 kilo, membawa akan duit dan baras pun kadada jua. Walau keinginan hendak makan ini makan itu, minta ini minta itu, tapi laki datang dengan tangan hampa, tangan kosong, walaupun rasanya kada nyaman di hati karena hajat keinginan kada terkabulkan, hajat di hati kada tulus, tetap artinya hati tetap dingin, jangan kecewa, jangan menyesal. Nyesal ndak belaki nyawan ini. Kada sing duitan. Beh jeneng laki menyesal malam Jumat mah hantai aja. Nah, gitu. Jadi laki datang ke rumah kada bawa apa-apa, wajahnya tetap senyum, ucapannya tetap lembut. Ujar laki, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masuk ya. Ini ucapan tetap lembut. Aku nengai kada bawa apa-apa, kada apa-apa juga. Lu asal pian bulik ke rumah kin syukur sudah. Daripada pian bulik misalnya ke kandang ayam, ke kandang kambing,
Kita kada berduit dingai hari ini, inggih kada apa-apa. Hati tetap dingin, ucapan tetap lembut. Tidak ada istilah kecewa, tidak ada istilah sangka, tidak ada istilah menyesal. Kawalah macam itu. Nah, mudahan kawal. Mudahan. Nah, itu ngaran sabar dah. Nya bilanya sudah hati kada sabar, panas nih. Bila sudah panas hati, aku dengan kada mau duit napa-napa datang hati panas. Nah, aku dengan kada kawan karakan amas hatinya panas karena hajat kada kabul tadi. Nah, assalamualaikum ya nabi. Lanai. Assalamualaikum. Adalah amas kada dah. Waalaikumsalam mulai. Ya bila sudah hati itu panas, maka yang timbul ucapan kasar, kemudian lagi muhamasam, meramut, muhaya badan kaya 5 kuit. Itu tuh nang kada sabar. Nah, tahu kalau sudah sabar tuh apa pahalanya? Ujar Nabi, as-sabru nisful iman. Sabar itu separuh iman. Bila nang separuh nih talapas, habisan sudah. Separuh iman lagi di dalam syukur, separuhnya sabar, separuhnya syukur. Bila kawa hidup bersabar bersyukur, sempurna iman. Wasabru sawabul jannah. Sabar itu jar Rasulullah, ganjarannya, pahalanya, balasannya adalah surga Allah. Hendak ada surga? Ada anak ada hendak surga? Angkat tangan. Hendak ada surga? Hendaklah nyaringi bang. Nah, mun hendak surga, kuat-kuat sabar. Jujur kada? Nah, sebabnya ganjaran surga sabar. Jadi karena hendak surga sabar. Nah, itu. Pahamkah babinian? Nah, iya tuh. Jadi apakah di hati nang rasa kada nyaman, itu ujian daripada Allah, kita kembalikan kepada Allah. Ya Allah, pian nang muji, pian jua nang melepaskan ujian daripada ulun. Amun ulun kada sanggup menyandang ujian ini, tapi mun pian nang menyabarakan, tahan aja. Nah, jadi mun artinya kita nah hendak sabar nih ngalih bang, ya nang metapak dada atau burut dada. Nya ada nama tapak dada macam ini, nah, burut dada. Astagfirullah, burut dada. Nah. Jadi mun kita nang sabar bisa habis. Sabar-sabarnya mana menyuruh sabar. Seorang berduit, nah, ini sabar ya, dengan laki sabar tuhuknya sudah sabar kakak ini aja. Sudah ditasmiahi sudah anu sabariyah kakak ini aja itu. Seluruh nabi dan rasul akhlak yang mereka miliki adalah kesabaran. Sehingga di antara 25 nabi dan rasul itu ada yang berpangkat sebagai ulul azam. Artinya orang yang mempunyai pendirian dan keteguhan yang kuat. Dicaci maki, dihina, disakiti badannya, mereka tahan. Memang demikian keadaannya. Ujar Rasulullah, asaddun nasi balaan al-anbiya, summal awliya, summal amsalu fal amsal, atau kama qala Rasulullah. Orang nang ganal-ganal dapat ujian cobaan berat-berat siapa? Nabi-nabi, rasul-rasul, orang-orang wali, orang nang dicintai Allah. 25 nabi dan rasul, ya kah? Itu riwayatnya nang hidup nyaman. Berapa nabi dan rasul? Nabi Daud nang sugih.
Nabi Isa dilahirkan lampin selamber pun kededah Nabi Isa. Hidup dalam keadaan serba seadanya. Itu para nabi dan rasul serba seadanya. Padahal orang yang dicintai Allah, orang yang dikasih Allah, jatuh kayak itu keadaan. Ini sebagai contoh kepada kita. Rasul hidup nang serba seadanya. Sidin kawa sabar, kita nang hidup alhamdulillah nyaman. Kenapa kada kau sabar? Nyaman kada kau sabar kenapa? Artinya mun dihitung-hitung, ditimbang-timbang, hidup kita ini banyak nikmat daripada bala. Sedikit aja ada bala, lalu sudah pindah nang kayak cacing panggal, nang kayak cacing kehabuan lah, wah gelisah. Wa idza massahu syarru jazua. Biasanya manusia itu bila nyampe sudah dapat bala musibah, kipuh, bangkut, ambil baju, ambil tapih, bawa tas, kemana tulak, malam pada keluarga. Kenapa geram? Laki kadang beri duit, bangkut di rumah, boy ini boy itu tulak wadah dang sanak. Kenapa geram? Ya kan? Laki jar bebini pulang, bangkut macam-macam. Nah ini sabar itu pulang jar Nabi innamas sabru inda sadamatil ula. Sabar itu di ketika awalnya mendapat musibah, ditahan itu sabar, jangan emosi. Amun sudah nang setahun ndak bari tak burusok sabar aja udah nah setahun sudah lain kisah. Nang hati meruap-ruap, tahu kamu meruap-ruap? Namang gurak panas nah hati nabi namurap ditahan nih itu nang ada sabar. Sudah nang 2 tahun 3 tahun itu ada sabar lagi lain kisah pulang. Nah jadi begini aneh, apa ujian cobaan hidup, apapun derita, apapun sengsara, ku coba tersenyum dan tersenyum lagi. Ada kalau telah coba tersenyum Jepang mabinin tersenyum aja. Coba jangan senyum terus ya nah. Pas pada kalau orang pagat kurat sarap. Kalau karena kematian laki kah? Bang, mbah, orang mati itu pasti bang lah. Apalagi laki yang disayangi, laki yang dicintai. Kematian anak apa sih, macam-macam ya. Kehilangan ini kehilangan itu mah. Hati-hatilah anak buah lah, kena banyak nang penculikan ini. Jadi jaga anak buah. Kan diculik orang tuh ada apa ada? Bah organ tubuhnya diambil orang, jantungnya kah, hatinya kah, ginjalnya kah. Ya kan wah ini rame macam itu. Kirimnya ke luar negeri, ginjal kah, dijualnya berapa miliar dia menjual. Hati-hati anak buahnya. Nah hanya terjadi ini ulah ada bisi kawan. Nah, kemana kan daripada kawan ulun itu diculik orang pada sudah umur SMP 15 tahunan. Nah, jadi orang tuh jar deng jar di mana pasar 5 jar kayak itu takut. Di situ mana jar. Nah, gani akan bangling setumat jadi boy langsung. Lalu di bawah ampah tuh ke Batu Licin. Nah, pada malam hari itu ada rombongan orang nang artinya bersepeda motoran, konvoy sepeda motor nang konvoy. Lalu melihat kekanakan itu disekap di dalam motornya, kelihatan kacanya kata lampu. Nah, kanakan ini mau kayak memberontak, langsung aja lagi ditahan oleh kelompok nang motor. Nanti dipecahnya kacanya, keluarkannya, kurang nang menangkapnya, serahkannya ke polisi. Nah itu hati-hati. Nah jadi hati-hatilah, mudah-mudahan Allah memelihara akan. Nah ini Fallahul hafidha wa huwa arhamur rahimin. Dan Tuhan dia menjaga akan kita ya Allah. Membahari pang kisahnya jangan mengayau, tahu kan ngayau? Nah katakan gulu, katakan gulu.
itulah. Nah jadi ini artinya nih anu belajar kita sabar lah. Bakal ada gampang pang lah anu siapa Nabi Yakub bisi anak nang disayangi yaitu Nabi Yusuf. Hilang Nabi Yusuf, nah, dipadahkan oleh dangsanak Nabi Yusuf. Yusuf bahaya dimakan serigala di dalam hutan. Nah, ini bajunya nah dibak lawan darah, padahal itu darah binatang. Mana serigalanya nang makan Yusuf? Diki oleh Nabi Yakub. Datang serigala. Hai serigala dari Nabi Yakub bujur kanya mau makan anak benda. Ujar serigala berucap, nah, diharamkan bagi kami memakan Nabi Rasul. Ulun kadang makan anak pian tuh bakal amput di serigala bebenden. Nah, ayo, ya kah? Itu kisah bahari tah. Jadi jadang sanak langsikong usuk kita mati aja. Kita bunuhnya dan sikong kadusa kasihannya kayak ininya sudah kita buat dalam sumur, dibuat Nabi Yusuf dalam sumur. Ayo, nah ini kisah Nabi yang sabar itu kan diantaranya dalam Quran itu Nabi Yusuf, Nabi Yakub terpisah. Nah, menangis terus Nabi Yakub nih terpisah lah anak. Nah, sampai anak ini anak Nabi Yakub nang lain sadang-sadang dah bahaya menggendang Yusuf terus bangkur mata. Kada kawen karena hati cinta ya kalau hati cinta tuh kalau artinya anu dihalangi kada kawa kalau. Nah bukan ciptaan manusia tapi takdir yang kuasa. Iya kah rasa cinta pasti bernyawa ya lah dari dulu sampai kini tetap suci kekal dan abadi takkan hilang selamanya sampai datang akhir zaman. Apalagi nah apalah nah siapa bahari nang melakukan siapa nah kada tahu ya, ada juga nang biniannya siapa. Titik Sandora. Nah itu. Nah, mengaran cinta ada kawapang lah terpisah, ada gampangan. Dalam artinya tafsir disebutkan Nabi Yakub lawan Nabi Yusuf itu terpisah 17 tahunan. 17 tahun nih terpisah. Nah, ada gampang Nabi Yusuf ini disakiti dang sanak. Dihiri dang sanak karena Nabi Yusuf ini disayangi oleh Abah Sidin ketimbang nang lain. Sabar ya Nabi Yusuf. Lalu ada orang lewat lalu mencibuk banyu di sumur situ. Diulur ya timbah ditarik timbah. Sekalinya ada seseorang pemuda yang tampan rupanya. Nah, lalu diambil orang. Nangaran hidup sorongan, nan kata minta tolong lawan siapa? HP kata dah. Kayak apa hendak mah BBM abah, SMS tang kuitan tanya apa HP kata. Lalu dijual orang seorang. Hidup artinya apa? Terombang-ambing oleh keadaan. Nah ini dijual orang, lalu ditukari orang. Nah, mbah ditukari orang. Disuruh orang jadi tukang kebun, tukang taman nih, merawat taman di rumah raja. Nah itu rumah raja, dan artinya dianggap sebagai anak angkat raja itu. Nah itu kisah. Nah, imbah itu bilang karena Nabi Yusuf ini tampan. Tahu kata tampan? Apa tampan tuh? Ngas. Nah lalu bini raja ini menghendaki Nabi Yusuf. Bini raja menghendaki Nabi Yusuf. Nah ini. Lalu kisahnya nih
ngaran bebinian ini banyak akal. Tolong jar soronganan. Nabi Yusuf ini menang orang minta tolong ya kena. Imbah artinya ditolongin. Ada apa? Ini apa aja? Nah, iya pang nenek disunduki orang lawang Nabi Yusuf. Berduaan aja lagi. Pohon bini raja tadi. Nah, artinya secara basariah sifat manusiawiyah. Nangaran bebinian bungas, selakian bungas. Nabi Yusuf ini artinya bujang. Bebinian itu artinya bujang apa adanya. Ini memang artinya bini raja, tapi rajanya tuh ini sambat ngalih, jadi paksa tangan aja. Ya pada orang lanji kan apa kan? Palamma itu hamma palamma hammat bihi wa hamma biha. Nah, ini. Lalu ada gairah itu memang ada. Nah, lalu di saat itu nangaran Nabi dijaga Allah, laula arra burhana rabbih, langsung dilihatkan Allah. Sok ini nah balasannya mun orang berbuat dosa nang kene. Jadi seolah-olah mulai kayaknya ujar ahli tafsir menyatakan bahwa Nabi Yusuf di saat itu dilihatkan Tuhan na ajabna kaduannya. Kadzalika linasrifa anhu su, maka demikianlah cara kami ujar Allah untuk menjauhkan Nabi Yusuf daripada perbuatan yang tidak senonoh. Ada keinginan itu, seperti artinya orang yang haus dahaga melihat air yang sejuk dan dingin serta manis, nyaman banget kalau diminum lah. Lalu imbah macam itu buka Nabi Yusuf nih, imbah buka hendak membuka lawang, dijambak oleh bebinian. Tahu kan dijambak? Nah, ditarik. Imbah artinya keluar kamar itu, sekalinya dipitnah ulang Yusuf. Nejar Nabi Raja hendak memperkosa aku, tahu kayak kamu. Padahal Nabi Yusuf hendak memperkosa inya, padahal inya nangka kemintingan lawan ka sasahangan. Padahal Nabi Yusuf hendak memperkosa inya, bahapal benar. Ini Allah mengolahkan kisah lah, dan ini kisah Quran berarti bujur terjadi. Dipitnah Nabi Yusuf nenek. Lalu artinya demi keamanan, karena ini akan tersiar berita di negeri Mesir bahwasanya seseorang istri raja yang berwibawa, yang bermartabat, menginginkan atau mencintai seseorang pelayan rumah, artinya rendah bebinian nang artinya bermartabat tinggi, kenapa hendak jadi lawan lelaki nang bawahan jaka bahasa kitanya tasabar berita. Nabi Yusuf untuk diamankan sementara, lalu dimasukkan ke dalam penjara, dijebloskan ke dalam penjara Nabi Yusuf. Sabar aja kan, mana terpisah lawan kuitan, mana dibuat dalam sumur, dijual orang, dipitnah orang, dipenjarakan orang. Ya Nabi Yusuf. Fasabrun jamil, ujar Tuhan, sabar itu bagus supaya. Wallahul musta'anu ala ma tasifun. Allah kena bisa aja nolongi. Jadi panjang cerita itu, akhirnya karena bini raja dirasa tasupane, mau undang bini pejabat nang lain, diundang. Lalu disuguhkanlah kepada para wanita-wanita di saat itu buah jeruk. Nah, buah jeruk disiapkan dengan pisaunya. Lalu Nabi Yusuf disuruh keluar menghadap para wanita-wanita nang banyak itu tadi. Imbah Nabi Yusuf keluar, nah nang bebinian tadi hatan mengupas limau. Tahu ke limau? Manis dia rasa limau.
kada sadar lagi nih artinya apa waktu nanti bisa tatak tangan berdarahan maka limau padeh kalau nih kada merasa padeh. Kenapa? Melihat ketampanan Nabi Yusuf itu luar biasa, seolah-olah derita yang disandang tiada ada. Wah, Nabi Yusuf luar biasa. Nah, فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهم وقلن ما حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. Bang ini orangnya dasar bujur pak cucuk kae. Nah ujar artinya nang bini raja nyawa mah hapak unda mihina unda mah nyomlet ke orangnya kayak pacu ilah dasar bujur jua pungas mana raja. Padahal ketampanan Nabi Yusuf itu kada seapa-apanya lawan ketampanan yang dimiliki oleh junjungan baginda Nabi besar Muhammad SAW. Hebat lagi Rasulullah. Kada ada tandingannya. Ya kalau bisa dikatakan Nabi Yusuf hanya separuhnya aja. Nah, dahai. Lalu akhirnya Nabi Yusuf itu diselamatkan daripada penjara itu karena terbukti bahwasanya Nabi Yusuf kada bersalah, dibebaskan. Nah, apa saksinya? Oh, saksinya ada. Dalam riwayat seorang anak kecil yang masih bayi, ketika Nabi Yusuf anak diponis bujur kan Yusuf nih salah kan? Nah, biar kakak-kakak halus masih halus lagi. Amun seandainya baju Yusuf itu rapit di muka, berarti bebinian itu nang bujur Yusuf nang pendusta. Bila baju Yusuf itu rapit di belakang, berarti Yusuf nang bujur, bebinian itu pangaramput. Lalu melihat nih bakasnya baju Nabi Yusuf itu rapit di belakang, kada mungkin kalau orang anak perkosa itu malah baju rapit di belakang. Ada mau orang anak perkosa baju rapit di muka. Kalau nah dihamuk nang bebiniannya, ada ini mau rapit di belakang berarti bebiniannya menjamba. Nah, oh berarti nang ini ya kah nang luput nih nang bebiniannya deh nang benar Yusuf. Nah, lalu pada suatu ketika akhirnya raja itu tadi meninggal dunia di perjalanan. Nah, meninggal. Lalu Nabi Yusuf ya kah menggantikan kedudukan raja itu tadi karena kealiman sidin. Lalu Nabi Yusuf jadi raja. Nah, di negeri Mesir itu. Bebinian nang memfitnah Nabi Yusuf tadi pang miskin, muhanya kada bungas lagi, muhanya kada baik lagi, ya kah? Jaka bahasa kitanya rambutnya usang asik buban, bajunya bertambal-tambal. Pada suatu ketika, ya kah? Ada iring-iringan besar. Siapa itu? Ujar bebinian nang memfitnah Nabi Yusuf. Itu Yusuf, oh Yusuf ah. Aku salah, aku nang memfitnahnya. Lalu riwayatnya bebinian ini minta rela, minta ampun lawan Nabi Yusuf, diampuni oleh Nabi Yusuf dan direlakan Nabi Yusuf. Nah, kalau kada hilap waktu itu lo membaca tafsir Sawit, ya kah? Bebinian itu disuruh oleh Nabi Yusuf mandi dengan banyu yang diberikan oleh Nabi Yusuf. Akhirnya kecantikannya, rupanya kembali cantik sebagaimana biasa. Nah, itu akibat orang memfitnah tuh hidup kena menderita tahulah. Nah, mau ampun diri nang fitnah tuh kada merelakan menderita. Nah, ini kisah menderita. Nah, lalu dikawini oleh Nabi Yusuf. Kan nangara artinya ada cinta Bang Bahari. Bungasnya. Wah ini nang nini ada juga kawin non pemuda umur 16 tahun Pak, wah bener. Apa nih dunia? Nah ini dasar bujur judul filmnya nih dunia tersumbalit ya nih. Nah, Allahu Akbar. Amun nang kaya sudah ya nang anu-anuman itu umur 18 tahun kawin non kaya umur 62 tahun. Kawaja
Kai umur 62 tahun kawin, lawan remaja umur 18 tahun kawa aja. Masa guru na ada nih kada kawa. Tapi kan ada pang di sini kan ada di kampung jauh mana. Sampai nong ditayang akan di TV lah. Wah. Ya mungkin ada sedikit gangguan ya kalau nah lalu apa tadi kisahnya Nabi Yusuf kalau lah kawin Nabi Yusuf lawan bebinian tuh nah, lalu artinya malam pertama tangguhi malam pertama hebat nah ya orang menjawab harus suaka malam pertama nih malam pertama sekalinya bebinian ini berbalik belakang daripada Nabi Yusuf karena meheran nih kenapa jadi karena meheran nih kalau bingung Nabi Yusuf maka ikam bahari nang hendak bener lawan aku maka ikam bahari nang kakak mintingan bener lawan aku kawannya kesahangan kan kenapa ikam mbak sudah tak kawin aku kada heran jadi ujar babinen itu dahulu ulun belum ma'rifat lagi lawan Allah ulun kada kenal lagi lawan Allah Ta'ala nah sekarang ulun sudah ma'rifat lawan Allah sudah kenal Allah Ta'ala jadi tidak ada yang ulun cintai dalam hati kecuali Allah ujar babinen itu tapi ujar Nabi Yusuf Allah memberi artinya wahyu kepadaku bahwa aku akan memiliki dzurriat daripada engkau jadi ujar babinen itu oh kayak itu kakesahnya amun artinya Allah maha barakan non pian-pian pacangan bisi dzurriat daripada ulun ya kan mun macam itu ulun siap aja nah pacangan bisi anak mun pacang beralayan kada mau bisi anak artinya di situ bagi orang yang sudah ma'rifat lawan Tuhan akan tunduk atas perintah Tuhan bah ujar Nabi Yusuf Allah juga menyuruh aku artinya supaya artinya basic keturunan non ikam kada pun kayak apa Allah karena menyuruh Allah menyuruh ayo lan siap aja nah itu kisahnya nah, lalu Nabi Yusuf basic keturunan daripada perempuan itu basic anak dua orang perempuan rasanya satu laki-laki lalu dang sanak Nabi Yusuf nang tukang fitnah nenek nang dengki lawan sidin miskinan di kampung tau kah nah nenek nang hiri dengki miskinan dang sanak kelaparan lalu ujar Nabi Yakub jaka tulak tuh nah ke kota sana cari sandang pangan makanan kalau ada nah iya nang tulakan sapadang sanakan nang menyakiti Nabi Yusuf nenek nah pas sampai ke kota kan ingat lagi bang Yusuf bahari dikira mati ya sudah nah lalu artinya kawakah kami aneh nungkar makanan gandum kawak dijuali ime itu ditawari pulang dilabihi pulang mah baikannya raja nih baikannya boleh ke rumah bahabar lon abah nah bah alhamdulillah bah anu nih kita nungkar makanan dilabihi orang dibari orang pulang ditawari orang bagus banget bah rajanya nah, habis makanan tulak pulang cuma Nabi Yusuf pernah berpesan mun bubuhan ikam tulak pulang kena kemari mendapati aku coba kena bawakan nang sanak ikam nang kada umpat bingung siapa dang sanak kada umpat ngaran dang sanak Nabi Yusuf kada umpat itu Binyamin nah Binyamin lalu minta izin dang sanak anu bahaya kami hendak tulakan pulang nih ke kota nungkar sandang pangan lawan raja bawa Binyamin bah nang dulu Yusuf sudah mati dimakan sarigala ditempalak oleh Nabi Yakub nih pada tahwaisin buan anak buasin makan amput tahwai Binyamin pulang dibawalah nah lalu artinya ujar Nabi Yakub macam itu ayo bawa jaga bujur-bujur lah jangan sampai terjadi nang kada-kada nang kayak terjadi dengan Yusuf bahari
tulakan sampai ke kota. Bah sampai ke kota ya kah, nungkar makanan, lalu akhirnya dijuali dan ditawari. Lalu artinya raja ini membuatkan di dalam karung itu, nah pangarannya itulah takaran, wadah gasan bata takar itu dibuat dalam karung situ. Bawa sudah, bawa sudah. Imbas sudah di pertengahan jalan, raja mengumumkan, raja nih nah, siapa nang mengambil takaran raja? Maka tidak, kami nang ambil lah. Ayo coba pengperiksa, diperiksa berataan nih, kampilnya karungnya, karung si anu tidak. Nah, lalu di karung nang di bawah Binyamin di situ ada. Nah ini kan nang ambilnya. Pada saat itu apabila artinya ada orang yang mencuri, dia harus menebus dengan dirinya, ditawan. Nah, ini bos saya nang ambil lah, tahan, nang lain silahkan beli. Lalu jadi nang sana lain jangan ditawan, nang sana kami nang sikung jadi tahan. Anu abah kami sayang benar. Sebabnya mau artinya ditahan pulang, kayak apa alasan kami abah kami? Sebabnya abah kami sayang benar. Pokoknya jar aja ada kabar, pokoknya harus ditahan. Lalu akhirnya bulikannya pada tahan. Datang wadah nabah. Anu bae Binyamin ditahan raja. Inya mengambil takaran ampun raja, jadi tahan raja. Ya kalau ajar nang abah. Mungkin kada percaya, aku nih kurang nang artinya di kampung nang kami singgahan di situ. Lalu Nabi Yusuf ini terdapat lonang sareng sini Binyamin, ngaran orang badang sanak saumah saabah, ada nang itu nang cuma saabah aja kada sunat. Lalu baragap mana bapalok mana makanan. Jadi dikisahkan aku nih ya Yusuf mang bahari tadi. Itu nang sanak kita nang menyakiti aku badan nanya. Nah jadi itulah akhirnya Nabi Yusuf ketemu lawan Binyamin. Lalu anak Nabi Yakub ini tulakan pulang ke kota, minta bebasakan Binyamin. Nah lalu jadi Nabi Yusuf sudah kayaknya bawai nang sanak berataan, abah bawai. Kenapa gerak? Ikam nih ya kak Yusuf. Anta Yusuf, qala ana Yusuf. Ikam nih lah Yusuf nang bahari nang di. Ya aku Yusuf nang bahari. Pemain kamu macam-macam nih. Artinya apa? Tuhan memadahkan pasabrun jamil, sabar itu bagus. Asalnya menderita itu, asalnya sakit. Tapi ujungnya apa? Nyaman kada. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Orang nang mau hidup sakit, orang nang mau hidup belapah, orang nang mau hidup bauyuh, insya Allah itu akan menuju keberhasilan dan kesuksesan di dalam hidupnya. Sabar kunci keberhasilan untuk hidup di dunia, sabar kunci kesuksesan untuk menuju surga. Bujur apa kada? Dustakan. Siapa yang dustakan? Jadi sabar aja begini, biar aja mintu hatu muntong sini pamamayan tuh biar aja, sabar aja. Mati aja kan? Mau lah kada mati. Cuma kada mendoakan supaya lakas mati. Pang lah itu nang tak salah. Mendoakan lakas mati itu nang tak salah. Mati aja atau kena sidir. Bujur juga ya kalau saya mati juga. Kada ada pang nang hidup umuran. Nah jadi bersabar aja. Ya, kalau telah winian. Nah tuh orang sabar tuh. Ayo. Sabar disakiti, sabar dipitnah, sabar menahan hawa nafsu. Nabi Yusuf di bawah ibu binian tetap sidin menolak. Nah ini juga pulang bebinian dijagai diri itulah nang mana nang kada bisi laki ataupun nang janda jangan pindah ke kijilan. Ini kecek berjalan kecil benar. Hendak belaki
wajib kada salah bang, cuma jangan tapi tenang asal tak kait nah jangan tuh jangan Allah Akbar kasihan bang lah. Apalagi laki nang pertama bahari baik bagus, nang laki pertama bahari begamis orang apa tapi kami sedikit taruh orangnya berkopiah pas pelaki nang asal-asalannya basal handap lakinya baju handap berkopiah kadang luput kalau tak luput tak. Nah mudah-mudahan ya kalau kawat lah nah, menyikapi diri masing-masing. Nah itu tadilah sabarlah, artinya sabar itu kunci keberhasilan untuk hidup di dunia dan kunci keberhasilan untuk menuju surga. Itu anu apa jaka islah kesimpulannya begini. Nah jadi pen kalau ada menyokolahan anak di pesantren anu mah sandal hilang, anu mah sabun diambil kawan, baju nih hilang pulang, sabar anak kaya tak. Nah, orang mah anak bujur-bujurnya bisa juga anak-anak pada hilang baju, hilang anu macam-macam hilang. Ini asal mendadak gugur tampur angin, mambil ke dapur lagi menapasnya nang sudah rigatnya itu padakannya hilang mai baju jarna akan-akan bah. Nah, apalagi orang nang sekolah di agama dia harus kuat-kuat sabar. Disuruh gurunya menghafal, disuruh gurunya artinya menulis, membaca segalanya. Nah itu demi untuk artinya keberhasilan dinya di dalam menuntut ilmu agama. Jadi siapapun, seorang pemimpin, seorang ayah, seorang ibu, seorang anak, seorang petani, seorang pegawai, semua memerlukan kesabaran untuk menuju keberhasilan hidup di dunia ini. Nah, itu. Siapapun, apapun status jiwa dan diri seseorang itu, dia harus memerlukan kesabaran untuk meraih keberhasilan hidup di dunia ini. Nah, ini. Sebabnya orang sabar ini ditolongi Allah. Innallaha ma'as sabirin, ditolongi Allah. Nah, ini. Ajar ini itu jatuh imbai unda bahari sekolah. Tapi nya alim jar. Kenapa nya kada unda ampih pang jerna ya Allah ampih. Kenapa nya ampih? Unda kada tahan bang bahari jar. Nah, makanya wakil karim harusnya di pesantren jar. Nah ampih yang kada mau jadi alim dah ampih bang. Ada sabar nah kawai. Nah itu sabar tadilah. Nah kemudian lagi di sini sambung kepada bait syair nang berikutnya, wal yahdaran ujuban riyaan wal hasad wal ihtiqar li ghairihi bi'tila. Ada beberapa syair yang dilewati. Wa mulazamatun lis-sakinati wal waraq 1 2 3 4. Langsung nang kalimat syairnya. Yani anna min jumlati syamil hamidati ijnabul ujub war riya wal hasad wa ihtiqar li ghairihi bi'tila alaihi ay at-takabbur alaihi. Nang harus dijauhkan pulang nelah daripada diri kita, yaitu berupa sikap dan akhlak hati nang kada baik nang kada bagus adalah ujub, ria, dengki, merendahkan, meremehkan, menghinakan orang lain. Jangan. Ada orang nang berdatang lawan anak kita, kalau numpat berdatang anak pian, bah nyawa nenek tukang ketoprak. Ada kalau kisahnya nih. Nyawa ini berjualan pencok, anak sakit parut, anak unda dimakan pencok aja tiap hari. Nyawa ini nang kada bisa napa-napa. Nyawa ini nyawa kaya mana? Nah, menghina orang kadang-kadang nih ada nang langsung bahadapan, belak-belakan. Ada mun orang seorang kada hendak menerima tuh anu aja dulu kena aja dulu lah kami berunding kah dulu. Nah, kayak apa anakannya setuju kah inya. Nah, gitu. Jangan jadi kuitan itu napa aja nang mata terak kada keranjang lagi.
mata gerobak, mata keterak, memandang ke harta terus, jujuran kena nang di agak-agak kakan anak muda di jurang sekian, inya sugih itu kada di jujuran tau lah, makan aja. Berapa banyak orang nang jujuran marah imbahnya nah, bangai. Berapa banyak orang nang jujuran seadanya nah, berhasil hidupnya, ayo. Nah, inya kata Jepang hadis Nabi madahkan barang siapa jujuran ganal, inya pacangan sugih. Dah, minta. Bahkan ujar Nabi, a'zamun nisa'i barakah aisaruhunna mu'nah. Bebinian nang banyak berkahnya yaitu ialah nang ongkosnya tah kada terlalu berat, nang sedang aja seberapa kemampuannya. Nah itu nang wayah ini tak berapa gerang wayah ini jujuran berapa 50 kah mah apa pacangan banyak nang beger lelakian ini 50 juta 50 juta kau ini malah iyalah nang balo bang 50 juta yo nang balo lah di bali balo pada bujang 50 juta aja wah ini lang benar lah nang berduit kawai mata berduit napa 50 juta mundur orang apa pas orang bangai nang kayak berjualan juga atau anu berapa aja bah larang orang berjauh mencari orang nang pendatang murah. Ada di kampung situ jujuran kan kalau larang ada palingan 5 juta 5 jutaan aja nang bujang lagi imbah itu dibari mintuha pulang pahomaan 10 borongan mana 5 juta mintuha bari pahomaan 10 borongan kenapa ada pada siang malam pahoma ada tuh kampungnya tak iya kan amun guru digratisakan orang aja. Nah ini jangan sampai kita menghina orang, mantang-mantang kita pemartabat, mantang-mantang kita baharta, mantang-mantang kita sugih. Jangan. Kada beumuran nang sugih itu. Kadang-kadang tulah kula warga. Mbah artinya nang datang bubuhan nang longor-longor. Artinya nang apa ngarannya? Bedahi-dahi. Oh, itu nang bukan bedahi-bedahi ya. Malu aja noh. Sambut menyambut noh, malu aja nah, peluk memeluk noh. Pas sudah nang susah datang, pura-pura kada melihatnya, matang sana. Mangawe nang socie, pura-pura kada mendengar. Oh, ma Allah. Di hadapan makannya di pendere, paling sih dia. Saking sombongnya hidup, Allahu Akbar. Hanyar bisi harta nang sedikit sejempeletnya itu. Tahu sejempelet? Nah itu Allahu Akbar manusia lah. Itu banyak yang terjadi macam itu. Inya pang merasa penyugihnya, inya pang merasa paharatnya. Nah, gitu. Jadi menang bina paharatnya tolah kalau warga kena kada didatangan lagi mehalangi sama sekali kada meherane, inya sakit garing kada lagi keluarga meherane. Jangan salahkan orang seorang jua sombong, seorang jua harat lawan orang, seorang jua pemenderan artinya menyinggung orang terus. Nah, orang kada meherane. Nah jadi mun besaruan bapangantenan siapakah nang datang sambut nengaran kita mengundang orang. Sarul walimah yud'a ilaihil agniya wa yutraku bihal fuqara. Acara resepsi perkawinan nang paling kada baik, kada beberkat, nang diundang di situ orang-orang nang berduit, orang-orang nang sugih aja, orang nang fakir miskin kada diherani dan diabayakan. Diundang juga tapi kada diherani, sama aja juga itu. Banyak itu terjadi. Nah, jadi kita ini bukan krisis duit dia juga bang, cuma krisis akhlak non moral ini nah ini. Maka bila sudah krisis akhlak dan moral ini, amal kebaikan kita tuh nihil pandangannya.
Silin itu ahli mengaji, silin itu ahli baca Quran, silin itu artinya ini, silin itu pejabat ini pangkat. Tapi artinya orangnya menghinakan, orang nang fakir-fakir, nang miskin-miskin, nang dihinakan. Lalu kata lagi artinya apa? Bujure anu jar, bujure baik kok, sombong nih tuh jar. Mau bujure anu pernah harap nih tuh, ya bujure anu, tapi cakah nih tuh jar. Nah. Pian aja tapi si Minanto misalnya sugih Minanto pian, bungas Minanto pian, tapi akhlaknya nah sombong lawan pian, angkuh magaki pian. Ini lo nungkar pulang nah amas 2 kilo ya. Datang kena ke rumah pian magaki pian, mana bari duit. Tapi kadang-kadang manusia ini dasar paling utaknya berpikir nang Minanto nang pinacakah nang pinaharat itu nang dibela. Nang dipuji-puji bari duit jak ada, Minanto nang susah nang melayani seorang garing menapasiakan tapih baju seorang, menyuapisakan seorang makan, mamapah seorang berdiri berjalan tetap muka merangut. Ada manusia gitu. Tapi kada datang di sini. Allahu Akbar. Minanto datang nyatan mana ada bari duit nang anu to. Nih nang susah nang bantu ini kenapa? Luput lalu berpikir. Nah itulah manusia yang membanggakan dunia, makanya dihinakan dunia. Orang membanggakan dunia satu saat dia akan artinya dihinakan oleh dunia itu, dijajah, dihapah oleh dunia. Tuh nang nyawa banggakan jadi napa? Tuh nang nyawa puji-puji jadi napa nyawa? Nih nang kurang nang susahnya nang bantu nyawa. Jadi nang iya nan. Jadi akhlak itu dibagusi lebih aneh lah. Nah, tadi sabarlah kunci keberhasilan hidup di dunia dan meraih kesuksesan masuk surga di akhirat. Kemudian lagi di sini dijauhkan kita daripada sifat rasa harap, rasa hebat, rasa piyanya, mahidang ke orang, merendahkan orang. Jangan sama sekali. Nah itu ya dulu sampaikan, karena kita terangkan lebih luas lagi, lebih rinci lagi apa maksud daripada ujub ria, kemudian lagi takabur atau sombong itu. Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmatnya, hidayah dan taufiknya kepada kita semua, memberikan kepada kita kesehatan, keafiatan jasmani dan rohani, wasil rezeki daripada yang halal, dikabulkan segala hajat mati biiman husnul khatimah ala hadhihi niyyah wa bi kulli niyatin salihah. Wa syekhuna bi sirri wa nabi sirri al-Fatihah.